دم خوش گهدار و تماشاوانین هجاد برنامه روجوایی رو در گلبمه. چالاکی نفخوی و در و دیجی بریار حکومت ترکیه دستانین اثر شاردارین مردین دیاربکر روانی هر بردوامن. دوی چرچوبه ده ایرو شارداری باجار مزن استانبولی پارتیا کماریا گل جهبه وکی نشانه یک پیشگیری سردانا دیاربکر کر و لگل شاردارین دور خستیم پارتیا دموکراتیکا گلان هدپه هفدیتن دار خست. لگور زانیاریان کردستان 24 هدف دجبری اخویا بریار دانینا قیومان دید سه قدم و پروسیان ده بریو ببه لسر نشری خباتین هدف دوی مجارده پیشبریان افخوی و دروی کارودانین وی بریار الپروسیا دموکراسی الباکوری کردستانی و ترکیه نناسینا ویانا دنگدرین کرد پلان دولت حکومت گریدای بریو برنا شاردارین باکوری کردستانی نزیکاهی برانبری خباتین سیویل دموکراتیک بتایبتین کردان دی پیاما DBP سبج بو یکی ایلونی روژا آشتیا نبنتوی چی به لگل میوانی برنامه روژوی ایروژ استودیو آمیا دیاربکر هفسروک شاخا دیاربکر یا پارتیا هرمین دموکراتیک DBP گریب کان دمیر را بگرن دستو بنرخینن. سلاف که گریب دخوازم بزانبم سدما دستانینا شارداریان جالی حکومتی و چبوم و بیاما حکومتی جبوی شینین وان باجارین مزن این کردان چنه؟ دنگ باش نات کیک چما؟ کک گری پس پرسیارا خود دوباره دکم دنگی می دگیه و؟ نه دیگه جا. بله. که گریب دخوازم بزانبم سدما دستانینا شارداریان جالی حکومتی و چبوم و بیاما حکومتی جبوی شینین وان باجارین مزن این باکوری کردستانی چنه؟ دوباره ایوار باش از بیشم وقت زانین سیویه که عداره هلبجارتنک هرمی حال دار خستن ده انجام ده گلک باجار کردستانه هدفی بسرکت و شارداری بدست خست لمخابن demek kinda şaredari hatın deste serkirin nozde tabakı hep şaredari se bajarın mazın Kurdistan'ı Ahmet, Van و Merdin hep şaredar şikar ha dur xistin. Mabest çiye? Mabest wina gelek Kürt tünne hasbandına. Gelek Kürt hem reverberiya xwecî gelek destkeftî çêbûn, gelek tecrübe çêbûn. Ji bo karibin hem xwe birêve bibin, hem jî pergalek bidin avakirin, gelek xebatê berfiredan meşandin. وقت زانین سه سال برێژی ئیرادا گەل هات دەستە سەرکردن نەها دووبارە دیسا نۆزدە تەباقێ ئیرادا گەل هات دەستە سەرکردن مابەست تونە حەسباندنە نەها سەر navê em bêjin کوردەواری لەسەر navê vîna azad لەسەر navê خبات دموکراسی پیو گریدای خبری و برکرنه دا گلی کرد تایبتی الهرمی گلک پیشکتنا درخست و افجی راسته ریوربری ناوندی ترکیه راسته نرازی بونه هات و ام بیجین شکار دور خستن سدم گلکن ام تکارم بیجین پیواجوا هی وجی گریدایه انها تایبتی حکومت AKP بسر ناوی کردواری تو گاوی ارینی ناپجرینه و همبریوی هر گاو نرازیبون نشان داده یعنی ام زلالی بیجن دجبرتیا کرده و نیارتیا کرده تکرن که گریب نها حکومتی بریجی قیوم دانی بون يعني تجربة حكومتية في مثلا قيومان هيا شو هالبجارتني دنگدرين وان باجارين مزنين كردان دي سجي إرادة ياخوا تسليمي وان قيومان نكرن دنگين خوا ندان وان يعني حكومة جوي بينغابي جارك دن دخوازي چه انجامي بدست بخوا و دكاري چه انجامي بدست بخوا
encamek bir dest bıxe tune. Yani Ali AKP marif kare beje kesi hinik akılmend be, kesi embejin demdirej bu xwaze siyasetek bide meşandın. Ne mümküne gavek bir rengi be avetin. Na rewşa derketiye vek embejin ji pergala akıl durketine çeviyor. Durketiye. Çünkü ev biryara hatiye girtin ne tane geli Kürt, kesi demokrat, kesi embejin çepkir, kesi xwedî vicdan, herkes hemberi ve biryare narazîbûnê xwe nîşandı da o piştevanî dike hemberi ji bo HDP o hemberi viya jî bi zelalî helwesta xwe zelal dikin dibe ki ev qayyum biryara qayyum biryarek rast nine o hemberi viya jî em ê narazîbûnê xwe her biçe daha zêde bidin nîşandan. Ev demam lê dinêrin wek me got AKP ketiye xetek şaş û vegera vê meşê jî tune dawiya vê rê jî xuya nake ji bo AKP. Em dikarin bêjin îrada gelê Kürt tune tê hespandin. Sedî se tune tê hespandin. برێز کاندەمیر نوها دانینا قەیومان دلگرانیەک بەرفەرەح پەیدا کردیە وەکی کو تێدەست نیشان کردی هەمت قادا نافخۆیی لە ڕۆژاوای ترکیە و قادا ناونەتەوەیی دەژی ئەف دلگرانی پەیدا بووە حکوومەت دێ پاشڤێگاv باوێژە باوەریاوە هەیە کو دێvê biryara xwe rawestîne حکوومەت Na tiştê ji bo rêxistina AKP dema meriv difekire aqil kî hevpar nemaye. Ji ber ku aqil kî hevpar nemaye bi gor siyaseta rojane û bi gor em bêjin kesayetiya serokkomar ya jî serokê AKP bi gor daxwaza we tevdigerin. Êrişek li hemberê demokrasiyê heye, êrişek li hemberê aştiyê heye. Êrişek li hemberê em bêjin hemwelatbûyînê heye. Îro kesê deng dane hevşaredara ji bo em bêjin ji bo dikaribin temsîliyeta we bicîbe. Lê gava ti îrada bi milyona kesa nehesbînî ev çawa meriv dikare şîrov vebike ev tiştê derdikeve xwe înkar kirine, demokrasiyê înkar kirine ji ber wê ji ana şûn da ê gavê bi çi rengî bavêjin bi xwe em nikarin texmîn bikin lê tiştê tê fehm kirin her diçe AKP bi va kiryarê xwe têk diçe her diçe em bêjin AKP bi gor rewşa heyî dervê siyasetê ketiye nav lêgerînê cuda. Yani em dikarin viya bêjin ev pergala hatiye ava kirin pergalek der hukukiye o pergalek der siyasetê ye pergalek bi gor xwe ye o pergalek yekperest e. Yani wek serokkomar ya jî serokkomar wek welatek ti bi demokrasiyê jiyan dikî ya jî ser navê tê gotin cumhuriyetê najî. Wek çû pergala padîşahiyê û em bêjin bi gor padîşahiyê tevdigerin biryara ew digire û bi gor xwe digire. Sibê çi biryar bigire bi xwe em nizanin. Ev jî tiştê tê xuya kirin bê pergalîkî heye û ji bo sibê dîsayê gavê bi çi rengî bavêje em nizanin. Fakat tiştê tê xuya kirin ev têkçûyîn e. Ev ji bo AKP û hikûmeta AKP têkçûyîn e. Destpêka têkçûyînê ne û ji niha şûn da AKP yekpare ne mümkün e dikaribe bawerî bide gelan. کێکێ گەریب نوها وەکی کو بابەتا قەیومان de derdikeve ku du bere diyar bûne bereya nîjadperest gava got ev biryar derketî aliyê nîjadperest MHP Vatan Partisi Partiya Doğu Perinçek heta min li cihekê xwend ew Partiya Yekîtiya Mezin ku partiyekî biçûk e bixwe BBP ku daxwaza pêngavên dijwartir jî dikin. Dibêjin bere qeyyûm li hemû şaredar û bajarokên Bakurê Kurdistanê bênedanîn
حتی HDP بگرتن گلو اویک لپروسیا دموکراسی ل ترکیه لپروسیا دموکراسی ل باکوری کردستانی لشفافیتی لبراتیا گلان ایکو هر بست کن چه باندوری بکن نا کسی و داخوازا دکن جبو براتیا گلان به اساس کرن و لسر وی اساسی دموکراسی پیش بکوه آشتی پیش بکوه و ام بیجن براتی پیش بکوه او امکان درفتی هیجی جورتی راد که نه گوا دما املی دنیرن کسی ویاد بیجن دخوازن ترکیه بر به آلوزی کی قیرانک مزن ببن ev mesela tene mesela şaredariyanı ne? Haşte not sale kemaniye xu jibu demokrasi hevldanek heye. Gele Türkiye jiyandike hevldanek ve heye jibu demokrasi Türkiye peş bikeve. Ev hükümeta heyici bi sindoqa hat bi hilbijartina hat. Le asla hatiye em bejin sindoqa inkar dike, demokrasiye inkar dike o em bejin pergala cumhuriyete inkar dike. Dema ev derte orte kesi viya daxwaz dike ne jibu berjevendiye gelanın. Ne tene jibu Kurda, jibu Türka jem dikarin bejin ne bu gor berjevendiye wanın. Kesi viya le gela farz dike dixwaze Türkiye ber bi tekçûnek mezin ve bibe. Yani îro rewşa Suriye, rewşa em bêjin demê derbas bû, Iraqçı bû, dixwazin Türkiye jî teke vê rewşê. HDP jî hem bi bernama xwe, hem jî bi helwesta xwe, heya îro bi xebatê xwe dixwaze beratiya gelan Türkiye pêş bikeve. Ji bo wê jî dem dikeve hilbijartinê, em bêjin rêxistinê xwe saz dike, xebatê xwe dem meşandin, ev kêmaniya demokrasî çawa ji ortê rabe, nav lêgerînkî daye. Lê tune hesbandina HDP wek partiya sêyem di parlamentoyê de ye, tune hesbandina HDP înkarkirina demokrasiyê ye. Yani bi vekirî em dikarin bêjin, dixwazin viya bêjin ki li Türkiye demokrasî nemaye. Ev jî di dîrokê de dema Abdülhamid meriv lê dinêre Abdülhamidê duyem 1876 da tê serkar îdia ew e ku em bêjin demokrasiyê pêş bixe, mafî û azadiyê pêş bixe, em bêjin biratiya gelan pêş bixe. Lê disa şûn da herba not û sêya şûn da anayasayê danî ser rafê û anayasa qediya. Anayasa nema ev jiniha şûn da bi gor xwe zê tev bigerin. Niha îro tiştê derdkeve ortê jî bi rastî jî Türkiye li kesayetiya serokkomar da ev rewş dertê. Yani ez ê çi biryar bidim ez ê bidim. Ne farza ila hukukî be. Ez ê bi gor xwe biryara bidim, bi gor berjewendiyê xwe bidim. Lê kesê hinek bi aqil, bi sağduyî tev bigere, baş dizane ki ev biryara hatiye girtin ji AKP re jî ne mümkün e xizmet bike. AKP bi vî hewayê têkçûna xwe tehcîl kir. Yani ji vê saetê şûn da AKP bi rewşek tarzek dikaribe vekirî, bi gor siyaseta vekirî xwe bide meşandin, ew imkan û derfetê heyî jî pêşî jî lê dibire. O ji bo AKP jî talûkekî mezin dest pê dike. Kesê heya îro dengderê em bêjin bi dilsozî deng dane AKP jî bi rastî em bêjin wêna wa jî înkar dike. Çünkü viya dibe ki ez çi biryar bê girtin pêwîst min em bêjin dadgeh hebe. Ez li virim, ez çi bixwazim ê bi gor me be. Ev tişt jî ji bo ne tenê ji bo HDP tu siyasî partiyê li Türkiye ji bo wa em nikarin bêjin biryarek bi feyda jiyana siyasiye. Kekê garîb em werine bereya duwem. Bereya duwem yên ku li dijî vê biryara qeyûmane li dijî desteserkirina ser şaredariyan e gelo li ser erdê. Ew piştgiriya pêwîst tê nîşandan ji bo şaredariyên Diyarbekir, Mêrdîn û Wanê, xelkên ku niştecihên van, bajaran û dengderên Kurd. Ew piştgiriya pêwîst tê kir. Na ez karim viya vekilî bêjim, ev tişt ev kirinê hat em bêjin desteserkirina îrada gel rastî nerazîbûnek pir xurt hatiye kirin. Niha heya îro kesê deng nedaye HDP jî wek bajarê Amedê
ev tiştê hatiye kirin napejrînin, qebûl nakin. Wek dixwazim viya bêjin kesê îro vê îradeyê nas neke, dikare ji bo her ciya qeyûm, biryara qeyûmê bigire. Ev bi xwe talûkekî pir mezin e. Ji ber wê ne tenê em bêjin dengderê HDP, rêxistinê Kurdî, em bêjin Kurdistanî, tev hatin gel hev nerazîbûnê xwe nîşandan, sazî û dezgehê sivîl Amedê û dîsa em bêjin sê bajarê Dunê nerazîbûnê xwe nîşandan. Ji bar wa bigirin ji em bêjin karmena heya karkera, ji her cûreyê civakê nerazîbûnê xurt heye û her roj qada berxwedanê geş dikin û hemberê viya jî nerazîbûnê xwe bi dengê bilind eşkere dikin. Ne tenê li Amedê, em bêjin dewerê dinê jî li Tirkiye jî û başka dewerê biyanî jî nerazîbûn tê nîşandan. Ke garîb divê çerçeveyê de seredana Ekrem İmamoğlu, şaredarê bajarê mezin İstanbulê ku îro li Diyarbekirê pêk hat, hevdîtinên xwe li gel şaredarên her sê bajaran kirin. Wateya wê seredanê ger ez ji te bigirim. Na İmamoğlu jî bi xwe İmamoğlu serokê şaredariya İstanbulê. Ew jî wek şaredar kî nerazîbûnê xwe nîşan da û wek piştevanî îro hat Amedê. û li hev şaredarê Amedê û Mêrdîn hatin gel hev û li hemberê çapemeniyê jî hestê xwe, remanê xwe parve kir û nerazîbûnê xwe nîşan da. Ev tiştê derket wek vîna 16 milyon kesê li İstanbul jiyan dike, ew jî li hemberê biryara qeyûm wek nerazîbûnek destnîşan hat kirin û gelê Amedê jî bi vî hewayê fehm dike. Di rastî de em bêjin wek serokê şaredariyê tê pênase kirin, piştevanî hem da HDP hem jî nêzîkbûyîna germ ji bo Amedê da nîşandan. Meriv dikare bêje ki bi êrînî bê pênase kirin. Lê amîhîm em bêjin CHP, serokê CHP, rêverberiyê CHP hem di qada da hem jî bi daxuyaniyê xwe nerazîbûnek daha xurt bidin nîşandan û ji niha şûn da ev gava hatiye avêtin hem ji bo paş ve bê avêtin tekoşîn bidin meşandin û piştgirî bidin HDP, di kesayetiya HDP de piştgirî bidin demokrasiyê. Bendewarî kî bi vî hewayê jî gelê Amedê dike. Kek garîb İmamoğlu gava hatî Diyarbekirê wekî diyarî bixwere wêneyekî Atatürkanî bû. Ev yek di medya sosyal de gengeşeyekî pir mezin vekirdiraya giştiya Kurde. Vê pengava İmamoğlu anîna diyarî ya wêneyê Atatürk bu şaredarên deste serkirî Kurdan tu çawa dinirxîn? Nam viya dikarim vî hewayê binirxînin. Dema berya Komara Türkiye bê ava kirin li Erzurumê kongrekê hat derxistin. Di vê kongrê de kesê pêşkeşiya civaka Kurd dike hatin gel hev û em bêjin hinek biryara girtin di wê konferansê de. Ev konferans demek şûn da li Sivasê wek bu konferansek giştiya tekoşîna azadiya Türkiye. Arman çi bû di netew yek dewlet kî bû. Lê di maka zagona yekem 1921 de jî bêjin dikarin bêjin makazagonek demokratîk bû jî. Di sal şûn de Cumhuriyet ava kirin ji 1924 jî di fermiyetê de makazagona esasî de jî netew dewlet hat saz kirin. Bi rastî niha wê çaxê kesê em bêjin serokatiya Türkiye dikir Mustafa Kemal bû. Mustafa Kemal bû. Gelê Kurd bendewariyê wa ji Mustafa Kemal hebû. Îro em dikarin bêjin 1925 38 gelê Kurd bir ve nekiriye. Li hemberê viya gelê Kurd nerazîbûnê wa henin. Lê
ji Mustafa Kemal Betir îro serokê CHP dibe çi ev mühim e. Yani şart û zurûfê siyasetê hat guhartin. Gelo bi feraseta 1924 nêz dibin ya jî li xwe mikur tên dibin ki ev şaştî bû bi gor makezagona 1921 em ê bi Kurda re biratiya xwe ji nû ve saz bikin. Daxwaz çi ye? Yani divir da ev jî rojê pêş nêzikbûyîna CHP hinek viya daha derxe pêş. Em viya dikarin bêjin gelê Kurd ji bo demokrasî pêş bikeve, aştî pêş bikeve, aramî pêş bikeve, piştgirî dide demokrasiyê. Li ku ji bo gavek êrînî bê avêtin wek HDP, wek gelê Kurd piştgirî bêdayîn, piştgirî bêdayîn. Ama li hemberê viya jî kesê qala demokrasiyê, aşitiyê, biratiyê, wekheviyê jî dike, di şertê giran dema gelê Kurd jî jiyan dike, lazim e gavê şember bê avêtin o dilsoziya xwe, samimiyeta xwe dikarbin bidin nîşandan. Bi hinek dîmena, bi hinek gotina, bi gotinê Glover vê pêvajoyê gava bê pêşwazîkirin îro tiştê li HDP tê farz kirin, sibê li siyasî partiyê din jî farz bikin. CHP jî farz bikin, û partiyê din jî farz bikin. Li vir lazim e xeta demokrasiyê, xeta biratiyê, xeta azadiyê derê pêş. Ji bo wê jî tenê bi va dîmena nabe, lazim e hêst û remanê gelê Kurd jî berçav derbas bikin. Kekê Garîbil Gor Zanyariyên Kurdistan 24 HDP nexşereyek amade kiriye. Ev nexşerê sê qonaxa derbas bê, qonaxek yani xebat û çalakî yên ku li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Tirkiyê bêguman gelek xal duwerde hene û her wiha di qada navneteweyî de jî. Li gora bîr û baweriya we encama van xebatan dê fişarekî zêdetir li ser Tirkiye bike ku Tirkiye nîzîgahiyekî tir di vê babetê de destnîşan bike. Nam viya bêjin di siyaseta Türkiye'de xitmandinek heye. Li hem bi cîrana re em bêjin wekil bi Sûriye, bi Iraqê, dîsa heya îro kesê bi hewra di nav îtîfaqê de bûn. Bu ara aloziya jiyan dike. Dîsa hêzê navnetewî, hêzê mezin we jî pirsgirêka jiyan dike. Îro gava di nav xwe de jî ev pirsgirêk jiyan bike, ji bo Tirkiye rojê reş êbên xuya kirin. Heya îro bi xûnsarî gelê Tirkiye em bêjin va pêvajoyê kritik bi xûnsarî pêşwazî kir. Lê ji niha şûn de her gavê tên avêtin bi xwe re dibe ku aloziyê mezin jî bînin. Wek gelê Kurd, wek siyaseta HDP, wek pêgirtiye HDP em DBP dema vê pêvajoyê şîrove dikin, dibe ku hare rewşek xirab. Ji bo pêşî lê bê girtin lazim e xeta demokrasiyê pêş bikeve. Ev jî bi bênaber tekoşînê pêkane. Ji bo wê jî îro em bêjin 13 roje li Amedê, li Wanê, li Mêrdîn gelê Kurd tenê ji bo demokrasî nav Kurda pêş bikeve di nav tekoşînê de nine. Ji bo ku Tirkiye sibê aloziyê mezin jiyan neke jî di nav tekoşînê de ye. Nenha ev daxwazê gelê Kurd ya jî em bêjin ya jî siyaseta Kurd, pêgirtiya siyaseta Kurd, rêxistinê Kurdistanî dema tev digelin, ne tenê ji bo em bêjin Kurda tev digelin. Sibê ev pirsgirêk li ber deriyê CHP'yeş. Ev tekoşîn lazim e di nav raya giştî de bêzanîn û li hemberê viya jî tekoşîn her biçe bê bilindkirin. O raya giştiya cîhanê jî kirinê li Tirkiye daha betir haydar be o em bêjin kesê aştîxwaz, kesê demokrat, kesê naxwazin Tirkiye alozî pêş bikevin bi hewldanê xwe, bi em bêjin bi xebatê xwe û bi gavê xwe li Tirkiye ji bo ji xeta demokrasiyê dûrketin çê nebe tekoşîn bê meşandin. Spas Garîb Kandemîr hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk DBP ku ji stûdyamê Diyarbekirê Tirkiye.
تماشاوانین هێژا هاتن داویا بەرنمەیە ئیر و یا ڕۆژەب حتا بەرنمەیەک دینا ڕۆژەب